Good morning, students. So last class lo conservation of biodiversity. So దాని గురించి కొద్ది ఇంట్రడక్షన్ చెప్పాం. Conservation of biodiversity is of two types: in situ conservation and ex situ conservation. In situ conservation and ex situ conservation. So in situ conservation is also called on-site conservation. Ex situ conservation is also called off-site conservation. Okay now. So first of all, in situ conservation. In situ conservation. So last class lo వీటి గురించి కొద్దిగా డిస్కస్ చేసాం. First of all, in situ conservation. So in situ conservation is an ideal conservation. In situ conservation is an ideal conservation because saving species on its own habitat saving species on its own habitat where species are born and growing. So once again I repeat, Nana. In situ conservation is also called on-site conservation. In situ conservation is also called on-site conservation. In situ conservation is an ideal conservation because saving species in its habitat where species are born and growing. ఇవేం చేస్తాయంటే అదే హ్యాబిటాట్ లో స్పీసీస్ అనేవి బార్న్ అయ్యి అక్కడే ఏమవుతాయంటే గ్రోత్ అవుతాయి. ఓకేనా? అదే ఎక్సిటివ్ కన్జర్వేషన్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం? ఎక్సిటివ్ కన్జర్వేషన్ స్పీసీస్ ఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ది natural habitat and preserved in zoological parks and botanical gardens. Okay now. So in situ conservation includes national parks, sanctuaries, biosphere reserves and sacred groves. In situ conservation includes national parks, sanctuaries, biosphere reserves and sacred groves. Okay na? Next one, biodiversity hotspots. Important manevi biodiversity hotspots. Ivi objective important. Biodiversity hotspots. So biodiversity hotspots is a biogeographical region biodiversity hotspot is a biogeographical region with a significant reservoir of biodiversity
biodiversity under the threat of extinction from humans. So once again I repeat Nana, biodiversity hotspots. So biodiversity hotspots is a biogeographical region with a significant reservoir of biodiversity under the threat of extinction from humans. So biodiversity hotspots అంటే ఏంటంటే హై స్పీసీస్ రిచ్నెస్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో, స్పీసీస్ ఎండమిజం ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ స్పీసీస్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడాన్ని బయోడైవర్సిటీ హాట్స్పాట్స్ అని చెప్తాం. ఓకేనా? సో ఎక్కడైతే స్పీసీస్ రిచ్నెస్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుందో అండ్ స్పీసీస్ ఎండమిజం ఎక్కువగా ఉంటుందో అక్కడ స్పీసీస్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడాన్ని బయోడైవర్సిటీ హాట్స్పాట్స్ అని చెప్తాం. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ biodiversity hotspots. The concept of biodiversity hotspots originated by Norman Mayers. Once again I repeat, the concept of biodiversity hotspots originated by Norman Mayers. The term biodiversity was popularized by Edward Wilson. Species area relationship explained by Alexander von Humboldt. Okay na? So the term biodiversity was popularized by Edward Wilson. Species area relationship can be studied by Alexander von Humboldt. Okay na? So the concept of biodiversity hotspots originated by Norman Mayers. Okay na? Important point. Species endemism and species richness is very high in biodiversity hotspots. Very high in biodiversity hotspots. Species endemism and species richness is very high in biodiversity hotspots. So what do you mean endemic species? What do you mean endemic species? So the species unique to given particular area, the species unique to given area, the species unique to given particular area is called endemic species. So once again I repeat Nana, endemic species. So what do you mean endemic species? So the species are unique to given particular area is called endemic species. Define species richness. ఇంతకుముందు చెప్పాను. Define species richness. Increase in number of species in an area is called species richness. So more the number of species, more the species richness. So more the species richness, more the biodiversity. అర్థమవుతుందా? సో ఎండమిక్ స్పీసీస్ అంటే ఏంటి? ద స్పీసీస్
unit to given particular area is called species endemism or endemic species అని చెప్తాం. So species richness, increase in number of species in an area is called species richness. So more the number of species, more the species richness. So more the species richness, more the biodiversity. So species richness ఎక్కువ ఉంది అంటే బయోడైవర్సిటీ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది అని. ఓకేనా? సో స్పీసీస్ ఎండమిజం అండ్ స్పీసీస్ రిచ్నెస్ ఈజ్ వెరీ హై ఇన్ బయోడైవర్సిటీ హాట్స్పాట్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ చూడండి. నెక్స్ట్ biodiversity hotspots protect large number of species. Biodiversity hotspots protect large number of species. Okay na? So ivi objective important point cheppevi. Number of biodiversity hotspots, number of biodiversity hotspots all over the world, 34. So number of biodiversity hotspots all over the world, 34. Next one, number of biodiversity hotspots in India, 3. Number of biodiversity hotspots in India, 3. So ఏంటంటే Western Ghats and Sri Lanka, Western Ghats and Sri Lanka, Indo-Burma and Himalayas. So ivi objective important nana. Number of biodiversity hotspots all over the world, 34. Number of biodiversity hotspots in India, 3. So Western Ghats and Sri Lanka, Indo-Burma and Himalayas. Okay na? Next one, number of biosphere reserves in India. Number of biosphere reserves in India, 17. In India, 17. Okay na? So number of biosphere reserves in India, 17. Next one, number of national parks in India. Number of national parks in India, 90. In India, 90. Okay na? So number of national parks in India, 90. Next one, number of wildlife sanctuaries in India. Number of wildlife sanctuaries in India, 448. Nana 448. Okay na? So number of biodiversity hotspots all over the world, 34. Number of biodiversity hotspots in India, 3. Number of national parks in India, 90. Number of wildlife sanctuaries in India, 448. Okay na? So one more important point ఇక్కడ రాస్తాం చూడండి. Latest biosphere reserve in India. Latest biosphere
reserve in India. So Seshachalam Hills. Important Nana. Seshachalam Hills. The 17th biosphere. So once again I repeat. Latest biosphere reserve in India. Seshachalam Hills in Andhra Pradesh. Okay na? Adi 17th biosphere. Okay na? ఫాలో అవుతున్నారా? సో ఇవి ఆబ్జెక్టివ్లు ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఓకేనా? చూడండి. నెక్స్ట్ ఇన్సిటు కన్జర్వేషన్ ఇంక్లూడ్స్ ఫస్ట్ వన్ నేషనల్ పార్క్స్. ఫస్ట్ వన్ ఏంటన్నా? నేషనల్ పార్క్స్. నేషనల్ పార్క్స్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే నేషనల్ పార్క్స్లో బోత్ ఫ్లోరా అండ్ ఫానా ప్రొటెక్టెడ్. సో బోత్ ఫ్లోరా అండ్ ఫానా ప్రొటెక్టెడ్. ఫానా ప్రొటెక్టెడ్. ఫాలో అవుతున్నారా? సో నెంబర్ ఆఫ్ నేషనల్ పార్క్స్ ఇన్ ఇండియా 90. ఓకేనా? సో నేషనల్ పార్క్లో దేని ప్రొటెక్ట్ చేస్తామంటే బోత్ ఫ్లోరా అండ్ ఫానా ప్రొటెక్టెడ్. ఫ్లోరా అంటే ప్లాంట్స్ అని, ఫానా అంటే యానిమల్స్ అని. అంటే నేషనల్ పార్క్స్లో బోత్ ప్లాంట్స్ని యానిమల్స్ని రెండింటిని ప్రొటెక్ట్ చేస్తాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఈకో టూరిజం ఈజ్ అలౌడ్. ఈకో టూరిజం ఈజ్ అలౌడ్. సో ఈకో టూరిజం అంటే మనం విజిట్ చేయటం. సో ఆ నేషనల్ పార్క్లోకి ఏంటంటే ఎవరినైనా అలౌ చేస్తారు, టూరిస్టులు అంటారు కదా. సో ఈకో టూరిజం ఈజ్ అలౌడ్ అంటే ఆ నేషనల్ పార్క్లోకి ఏం చేస్తారంటే టూరిస్ట్ని అలౌ చేస్తారు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ పార్ట్నర్స్. So partnership rights are not allowed. Partnership rights are not allowed అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉంటాం కొన్ని పార్కులు ఏం చేస్తారంటే బిజినెస్ చేస్తూ ఉంటారు. కొన్ని పార్కులు ఏం చేస్తారు నాన్న? బిజినెస్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే ఆ పార్కులు ఏం చేస్తారు? క్యాంటీన్ కానీ లేదంటే ఏమైనా చిన్న చిన్న షాప్స్ పెట్టుకొని బిజినెస్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే నేషనల్ పార్క్స్లో అలాంటి పార్ట్నర్షిప్ రైట్స్ ఎవరికి లేవు అని. ఓకేనా? సో నేషనల్ పార్క్లో ఏం చేస్తాం? బోత్ ఫ్లోరా అండ్ ఫానా అంటే ప్లాంట్స్ని యానిమల్స్ రెండింటిని ప్రొటెక్ట్ చేస్తాం. తర్వాత ఈకో టూరిజం ఈజ్ అలౌడ్. సో ఆ నేషనల్ పార్క్లోకి ఏం చేస్తారంటే టూరిస్ట్ని కూడా అంటే విజిట్ చేయడానికి కూడా లోపలికి అలౌ చేస్తారు. నెక్స్ట్ పార్ట్నర్షిప్ రైట్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ అంటే ఆ నేషనల్ పార్క్లో ఎటువంటి బిజినెస్ చేయడానికి రైట్స్ లేవు అని. సో మనం చూస్తూ ఉంటాం చిన్న చిన్న పార్కులు ఏం చేస్తారంటే లోపల క్యాంటీన్లు కానీ లేదంటే హోటల్ కానీ ఇలాంటి బిజినెస్ చేస్తూ ఉంటారు. సో అలాంటి పార్ట్నర్షిప్ రైట్స్ అనేవి ఆ నేషనల్ పార్క్లో అలౌ చేయరు. ఓకేనా? నేను అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ the important national parks in India. The important national parks in India. ఇవి ఆబ్జెక్టివ్ ఇంపార్టెంట్ అని ఇవన్నీ కూడా. The important national parks in India. First one Jim Corbett National Park. Jim Corbett National Park in Uttarakhand. Next, Kaziranga National Park.
Kaziranga National Park in Assam. Next, Kasu Brahmananda Reddy National Park. Kasu Brahmananda Reddy National Park in AP. అంటే యాక్చువల్గా ఇది హైదరాబాద్లో ఉంది, తెలంగాణలో ఉంది. కానీ మనకి ఏంది స్టేట్ అనేది ఇప్పుడు డివైడ్ అయింది. సో జనరల్గా ఏం చెప్తామంటే ఏపీ అనేది చెప్తాం. అర్థమవుతుందా? సో కాసు బ్రహ్మానంద రెడ్డి నేషనల్ పార్క్ ఇన్ ఏపీ. యాక్చువల్గా అది తెలంగాణ హైదరాబాద్లో ఉంది ఈ పార్క్. కానీ మనకి ఇప్పుడు ఏమైంది, స్టేట్ డివైడ్ అయిన తర్వాత తెలంగాణ అంటాం. కానీ అంతకుముందు ఏమనే వాళ్ళం, ఏపీ అని చెప్పేవాళ్ళం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ మహువీర్ హరినా వనస్థలి నేషనల్ పార్క్. ఇన్ ఏపీ. సో ఇది కూడా హైదరాబాద్లో ఉంది. ఎక్కడ ఉందంటే హైదరాబాద్లో వనస్థలిపురంలో ఉంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ లాస్ట్ది కియోలేడియో ఘనా నేషనల్ పార్క్. ఘనా నేషనల్ పార్క్ ఇన్ రాజస్థాన్. సో వన్స్ అగైన్ ఐ రిపీట్ నాన్న, ఇవి మనకు ఆబ్జెక్టివ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? సో నేషనల్ పార్క్లో మనం దేన్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తామంటే బోత్ ఫ్లోరా అండ్ ఫానా ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్. సో ఈకో టూరిజం ఈజ్ అలౌడ్, పార్ట్నర్షిప్స్ రైట్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్. అంటే ఆ నేషనల్ పార్క్లో ఎటువంటి బిజినెస్ చేయడానికి అలౌ చేయరు. ఓకేనా? సో సమ్ ఇంపార్టెంట్ నేషనల్ పార్క్స్ ఇన్ ఇండియా: జిమ్ కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్ ఇన్ ఉత్తరాఖండ్, కజిరంగా నేషనల్ పార్క్ ఇన్ అస్సాం, కాసు బ్రహ్మానంద రెడ్డి నేషనల్ పార్క్ ఇన్ ఏపీ, మహవీర్ హరినా వనస్థలి నేషనల్ పార్క్ ఇన్ ఏపీ. ఈ రెండు కూడా యాక్చువల్గా తెలంగాణలో ఉన్నాయి, అంటే హైదరాబాద్లో ఉన్నాయి. సో చెప్పాను కదా, మన ఇప్పుడు స్టేట్ డివైడ్ అయింది కాబట్టి తెలంగాణ అంటున్నాం. ఇంతకుముందు ఎక్కడ ఉన్నాయంటే ఏపీలోనే చెప్తాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ కియోలాడియో ఘనా నేషనల్ పార్క్ ఎక్కడ ఉందన్నా, అది రాజస్థాన్. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ చూడండి. నెక్స్ట్ శాంక్చురీస్. నెక్స్ట్ ఏంటి? శాంక్చురీస్. నెక్స్ట్ ఏంటన్నా? శాంక్చురీస్. Endangered faunal species well protected in wildlife sanctuaries. So once again I repeat Nana. Endangered faunal species well protected in wildlife sanctuaries. అంటే ఏంటంటే endangered species అంటే extinction of animal species అని. Endangered extinction, faunal species animal species అంటే ఏ స్పీసీస్ అయితే అంతరించిపోతున్నాయో వాటిని శాంక్చురీస్లో ప్రొటెక్ట్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో ఎండాంజర్డ్ ఫార్మర్ స్పీసీస్ వెల్ ప్రొటెక్టెడ్ ఇన్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీస్. సో ఎండాంజర్డ్ ఫార్మర్ స్పీసీస్ అంటే ఏ స్పీసీస్ అయితే, ఆ యానిమల్ స్పీసీస్ అయితే అంతరించిపోతున్నాయో అటువంటి స్పీసీస్ని ఏం చేస్తామంటే శాంక్చురీస్లో ప్రొటెక్ట్ చేస్తాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్
ecotourism is not allowed. Ecotourism is not allowed. మనం ఇందాక నేషనల్ పార్క్లో చెప్పాం ఈకో టూరిజం ఈజ్ అలౌడ్ అని. బట్ ఇక్కడ శాంక్చురీస్లో ఈకో టూరిజం ఈజ్ నాట్ అలౌడ్. ఎందుకని? యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యానిమల్ లైఫ్ ఈజ్ అన్డిస్టర్బ్డ్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఏమైనా యానిమల్స్ అనేవి అన్డిస్టర్బ్ అవుతాయని చెప్పేసి వాటిని మనం అలౌ చేయరు. అర్థమవుతుందా? కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఏదైనా ఆ పార్కులోకి వెళ్ళినప్పుడు యానిమల్స్ కనిపినప్పుడు ఏం చేస్తారు, వాటికి ఏదో విధంగా చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే యానిమల్స్ అనేవి డిస్టర్బ్ అవనంత వరకు ఓకే. ఒకవేళ డిస్టర్బ్ అవుతున్నాయి అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈకో టూరిజం ఈజ్ నాట్ అలౌడ్. సో విజిటర్స్ని లోపలికి అలౌ చేయరు. అర్థమవుతుందా? సో నేషనల్ పార్క్లో ఏం చెప్పాం, ఈకో టూరిజం ఈజ్ అలౌడ్ అంటే ఆ నేషనల్ పార్క్లోకి విజిటర్స్ని టూరిస్ట్ని అలౌ చేస్తారు. బట్ ఇక్కడ శాంక్చురీస్లో ఏంటంటే అలౌ చేయరు. ఎందుకంటే ఆ స్పీసీస్ అనేవి ఏమైనా అన్డిస్టర్బ్డ్ అవుతాయి. సో డిస్టర్బెన్స్ అవ్వకుంటే ఓకే. సో ఒకవేళ ఏమన్నా డిస్టర్బెన్స్ అయినాయి అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఆ విజిటర్స్ని లోపలికి అలౌ చేయరు. నేను అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే నేషనల్ పార్క్లో ఏం చేస్తాం, బోత్ ఫ్లోరా అండ్ ఫానా స్పీసీ ప్రొటెక్ట్ చేస్తాం. అంటే అక్కడ ప్లాంట్స్ని యానిమల్స్ రెండింటి ప్రొటెక్ట్ చేస్తాం నేషనల్ పార్క్లో. బట్ శాంక్చురీస్ ఏంటంటే ఓన్లీ యానిమల్ స్పీసీస్ని మాత్రమే ప్రొటెక్ట్ చేస్తాం. అవి కూడా ఏంటి, ఎండాంజర్డ్ యానిమల్ స్పీసీస్. ఏ స్పీసీస్ అయితే అంతరించిపోతున్నాయో వాటిని ఏం చేస్తామంటే శాంక్చురీస్లో ప్రొటెక్ట్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో ఈకో టూరిజం ఈజ్ నాట్ అలౌడ్. ఆ యానిమల్స్ ఏమవుతాయంటే డిస్టర్బ్ అవుతాయని చెప్పేసి ఆ టూరిస్ట్ని లోపలికి ఎవరిని అలౌ చేయరు. ఓకేనా? సో సమ్ ఇంపార్టెంట్ శాంక్చురీస్ ఇన్ ఇండియా. సమ్ ఇంపార్టెంట్ శాంక్చురీస్. సమ్ ఇంపార్టెంట్ శాంక్చురీస్ ఇన్ ఇండియా. సో మన ఇండియాలో ఉండే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ శాంక్చురీస్ ఏంటి అని. సో సమ్ ఇంపార్టెంట్ శాంక్చురీస్ ఇన్ ఇండియా. ఫస్ట్ వన్ కరింగా శాంక్చురీ. ఫస్ట్ వన్ కరింగా శాంక్చురీ ఇన్ ఏపీ. ఇన్ ఏపీ. సో ఇది ఏపీలో ఎక్కడ ఉంది అంటే కాకినాడలో ఉంది. ఎక్కడ ఉంది అనేది? కాకినాడలో ఉంది. ఓకేనా? సో సమ్ ఇంపార్టెంట్ శాంక్చురీస్ ఇన్ ఇండియా. కరింగా శాంక్చురీ ఇన్ ఏపీ. నెక్స్ట్ ఏటూరు నాగారం. ఏటూరు నాగారం శాంక్చురీ. ఏటూరు నాగారం శాంక్చురీ ఇన్ తెలంగాణ. ఇన్ తెలంగాణ. సో తెలంగాణలో ఎక్కడ ఉంది అంటే ఇది భూపాలపల్లి. ఎక్కడ ఉంది ఇది? భూపాలపల్లి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సో కరింగా శాంక్చురీ ఇన్ ఏపీ కాకినాడలో ఉంది. ఏటూరు నాగారం శాంక్చురీ ఇన్ తెలంగాణ ఎక్కడ ఉందంటే అది భూపాలపల్లిలో ఉంది. ఓకే. నెక్స్ట్ పాపికొండలు. నెక్స్ట్ ఏంటన్నా పాపికొండలు. సో ఎక్కడ ఉన్నాయి ఇవి? వెస్ట్ గోదావరి అండ్ ఈస్ట్ గోదావరి డిస్టిక్లో ఉంది. ఇక మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఇవి పాపికొండలు. సో ఎక్కడ ఉన్నాయి నాన్న? అవి ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ గోదావరిలో ఉన్నాయి. ఓకేనా? ఇవి ఏంటవి? శాంక్చురీస్. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో సాక్రెడ్ గ్రూవ్స్ అవి డిస్కస్ చేద్దాం. అని అర్థమవుతుందా? సో ఇవి వీటి వరకు చదవండి. ఓకేనా? సో ఇన్స్టిట్యూట్ కన్జర్వేషన్. సో స్పీసీస్ని ఏం చేస్తామంటే అదే హ్యాబిటాట్లో స్పీసీస్ అనేవి వార్న్ అయ్యి అక్కడే గ్రోత్ అవుతే వాటిని ఇన్స్టిట్యూట్ కన్జర్వేషన్ అని చెప్తాం. సో ఇన్స్టిట్యూట్ కన్జర్వేషన్ ఇన్క్లూడ్స్ నేషనల్ పార్క్స్, శాంక్చురీస్, బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ అండ్ సాక్రెడ్ గ్రోవ్స్. ఓకేనా? ఈరోజు నేషనల్ పార్క్స్, శాంక్చురీస్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో సాక్రెడ్ గ్రోవ్స్ గురించి చెప్తున్నాం. ఓకేనా నాన్న? సో ఇందులో
ప్రిపేర్ అవ్వండి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే ఫోన్ కానీ లేదంటే మెసేజ్ చేయండి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.